नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज ये जो कहानी अध्याय को आपण मन स्वागत। आज आम गोटे जो कहानीटा शुणा से कहानी शीर्षक रही बासी पखाल। एकदा जड़े युवक थाए तार बापा नथांती इहधाम संवरण करिथांती। से सर्वदा कौन करे ना किछि काम करेनी। ता माँ ताकू सबुदिन खाद्य बाड़ी दिए देकी कहे नेरे पुओ ये बासी पखाल मुठक खाईदे। पुओ मन भितर भावांतर आसे, अरे माँ तो मते सज खाद्य दौची, गरम भात रंधा होगी आसी मते खाऊची, माने जोटा मते दौची मु ताकू खाऊची, तापरे बासी पखाल कहिवार कारण कौन? तथापि पुओ भावे माँ एमती कहूची कहू कौन अच्छी ए भाविकी से आउ किछि पचारि पारेनी। कालक्रमे तार विवाह सरीगला। विवाह सरीगला परे मध्य जे माँ मध्य सेही कथा कंटिन्यू कला, चालू रखिला जे पुओ बासी पखाल खाईदे। एकदा ता माँ कौनसी पाख ग्राम को जीवार थिला, तेणु से जीवा पूर्वरु ता बहु को डाकी कहला, बहु पुओ को खाइबा को दबो, रांधिकी खाइबा को दबो एवं खाइबा को देला बेले ताको कहिबो जे नियो एई बासी पखाल मुठक खाई दियो। बहु कहिला ठीक अछि माँ मु कहिबी। तो जेतेबेले पुओ आसिकी खाइबा आरंभ कला बा खाइबा को बसिला सेतेबेले तार स्त्री ताकू नेकी खाद्य परसी देला एवं कहिला नियो एई बासी पखाल मुठक खाई दियो। सी भारी रागी गला मन भितर, कहला अरे माँ कहूला ताकू शोउथली, ये कौन मो स्त्री है कि मते कौन एक कथा कहलानी, मते मजाक भावुची भाविकी से भारी राग तम हैला हे कि कहला कौन तमे कौन भावुच कि मो माँ कहूला मु ताकू शुणुथली, तमे कौन कहूच मो बासी पखाल खाइदी। तो सेउठू बहु कहला देख माँ कथा माँ कहूले, माँ गला बेले मते जो प्रकार निर्देश देथिले मु सेही कथा कहली, मु ए कथार मर्म किछि बुझेनी। पुओ सेउठ रागी कहला ठीक अछि माँ आसीबा पर्यंत अपेक्षा करा जाऊ, माँ आसिला परे कथार मर्म न बुझिला पर्यंत मु खाइबिनी। माँ आसिकी पहुँचले, माँ आसिकी बोहू को पचारले, बोहू पुओ को खाइया को देथिलु? बोहू कहला माँ खाइबे कौन, मु तो कहला मात्र के से राग तम हेकी उठिकी पळै गले, मु आ कोन करिवि। पुओ आसिकी पहुँचला माँ पाखरे, माँ सबुदिन एमती कहूलु से कथा मु सही होउथली, किंतु आज ये मते कहबो ये कौन भाबुची कि या कथार मर्म न कहला पर्यंत मु आज खाद्य ग्रहण करिवेनी। माँ ताको बुझे देले, कहले पुओरे जेतेबेले सकाळे रोषेई हुए बेळौली से खाद्यटा बासी हो जाए, आज रोषेई हेले काली की से खाद्य बासी हो जाए। ठीक से भलिया तो बापा रोजगार करथुले, से जो तांकरी रोजगार रे आज तो खाऊछु, काली से खाद्य क्रमे क्रमे सरी जीव कथार अछि बसी खाइले नईबाली सरे। तो मो कहिवार कथा होजे निजे जदि रोजगार करके खाआंतु, निज रोजगार रे जदि तो निज परिवार प्रतिपोषण करंतु, तेबे सेईटा को सज बोली कहा जाए, नहेले सेटा बासी तुल्य। पुओ कथार मर्मटा को बुझीगला, से भाविला अरे सत कथा तो मु तो निजे किछि रोजगार करूनी, मो बापा रोजगार रे मु खाऊची एवं मो माँ विधमा माँ को बुढ़ी माँ को मो स्त्री की एमन को भी खाद्य दौची। बापा रोजगार बापा जहा धन संचय करके रखिथिले, माँ को कहवा कथा सत जे बसी खाइले नईबाली सरे। मु जदि निजे रोजगार न करिवि ताहले एटा निश्चित भाव में सही कथा हबो। तेणु से सेबेठारु निजको निजे कथाटा को ग्रहण कला एवं भाविला आज ठारू मु निश्चित भाव में रोजगार करी एवं मो निज रोजगार रे मु खाद्य खाइबी, सेटा मो पाई सज खाद्य हबो, बासी खाद्य हबनी, गरमा गरम खाद्य हबो। ए कथारो गोटे शिक्षा मिले जे आमे निजे रोजगार करिबा, तेबे जाई आम रोजगार रे आम परिवार को प्रतिपोषण करिबा। बापा संचित धन आम जदिव आमर धन हो पारे, किंतु बापा संचित धन को आम खाई खाई निज रोजगार को बंद करी आम जदि परिवार को पोषिबा
ताहले ए कथाटा ठीक हेबनी। ए कथा उपरे आमे गोटे कथा चिंता करा जाई पारे जेतेबेले रामचंद्र प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास को जाइथिले ठीक सही समय रे सी कौन करथिले ना जेतेबेले रावण माँ सीता को हरण करनेला सेतेबेले से तो ता पाखरे से सामर्थ्य थिला बा से ता पाखरे ता भाई माने थिले भरत थिला जे अयोध्या थिला अयोध्यार सैन्य बाहिनी थिले से भरत को कही था भरत मोर कनिष्ठ भ्राता रावण मो स्त्री की हरण कर नहीं तू आसे आम युद्ध करने को जीवा जाकि पाखर सीता को उद्धार करके आनिबा किंतु से कथा कलेनी। सी कौन कले ना किष्किंधार राजा सुग्रीव को से सहयोग कले और तांको द्वारा बलिबद्ध है बालीबद्ध है बालीबद्ध है परे सी सुग्रीव को तांकर राजउआस तांकर जाबतीय जिनस सब प्रदान कले तांको स्त्री को मध्य मुक्त करके ताकू देले एवं परवर्ती समय रे बंधु सुग्रीव बा मित्र सुग्रीवंकर सहायतार से लंका को गले एवं लंका जय करके आसिले। तेणु ए कथा रु आमे गोटे कथा शिखुचंती जे जदि आम पाखरे सामर्थ्य नाही आमे किछि रोजगार करूनाहांती आम परिवार प्रतिपोषण पई आम पाखरे संबल नाही सेतेबेले आमे विवाह करवा अनुचित एवं आमे निज पितृ अर्जित धन रे आम संसार चलाइबा अनुचित। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज ये कहानी अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज जो कहानी मो उपस्थापन करने को जाऊँगी से कहानीर शीर्षक रोचे अभ्यास बले सर्वसिद्धि। एकदा गोपाल नाम जड़े बालक थिला से पंचम श्रेणी रे अध्ययन करे। तो पंचम श्रेणी रे जो अध्ययन करे समस्या ता पाखर रहे कि से भल पढ़े नहीं, समस्ते जानते से भल पढ़े नहीं। से कौन करे ना विद्यालय रे प्राय समय रे पछ बेंच रे से बसी थाए, श्रेणी कक्षर पछ पाखरे से बसु थाए। तो श्रेणी रे जेकोसी पाठ पढ़िले सी कौन करे ना टिके डरुआ, जेहेतु प्रथम कथा है डरुआ, द्वितीय कथा है भल पाठ पढ़े ना। तो ता पाली आसिले समस्ते तार सहपाठी माने ताकू ताच्छल्य हसंती। एमिति समय क्रमे थरे तांकर जो साहित्य शिक्षक थिले सी गोटे कविता मुखस्त करने देइथिले। कविताटी देइथिले जो शिखिके आसिया पई, किंतु तार तो कविताटा मुखस्त है नथिला, तार सांग माने जो ता सहपाठी माने थिले से माने मध्य कविताटी को ठीक भाव में शिखि नथिले। विद्यालय को आसिले, शिक्षक आसिले श्रेणी गृह को आसिकी कहले जे कविता समस्ते आवृत्ति कर, किंतु कहीं जेहेतु शिखि नाहांती तो आवृत्ति करि पारलेनी। शिक्षक भारी रागिगले, रागिकी तांको कहले कि आज तुम मान को छाड़ी दिया गला, आसंता काली निश्चित भाव में समस्ते मूलरू शेष पर्यंत निर्भुल भाव में कविताटी को आवृत्ति करिवो। जी न करि पारिवो ताकू बेतरे 10 पहाड़ दिया जिवो। तो विद्यालय छुट्टी होला, ये गोपाल घर को फेरला, फेरिकी जाई घरे पहुँचला, पहुँचिकी बस्तानी रखीदेला, रखीदे कहला माँ मु से स्कूल जीवेनी। कहीं जीवनी रे ना मु तो पाठ पढ़ीबी आ, कहीं पढ़ीबुनी तो कह ना मो द्वारा तो पाठ साठ होनी, खाली अजथाटारे मु विद्यालय को जाऊँगी, मते मो सांग माने थट्टा करुचंती, परिहास करुचंती। आमर जो साहित्य शिक्षक अच्छा सी जो कविताटा देइथिले से कविताटा मोर मुखस्त हैनी, कहीं भी शिखि नथिले, किंतु मोर तो मुखस्त हैनी। मते किंतु काली मु तो शिखि पारिबिनी। सी रागिकी कहिचंती जो जो माने शिखि न पारियो, कविताटा देई न पारियो, से माने 10 पहाड़ खाइबो बेतरे। मोर से विद्यालय को जीवार नहीं कि 10 पहाड़ खाइबार नहीं। माँ कहले ना रे, विद्या अटई महाधन, बालक कर उपार्जन, कहीं पाठ पढ़ीबुनी। सेठू कहला माँ आपण जेते बुझेले मोर बुझीबार नहीं, आउ मु विद्यालय को जीवार नहीं। कहले हो ठीक अच्छे, तो विद्यालय को जीवु कि नहीं तू स्थिर करिवु, अच्छी तो समय अच्छी, किंतु गोटे काम कर मो सहित आसे। ताकू डाकी नेले घरर फाटक पाखक। फाटक पाखरे जो
ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଉଠିଥାଏ ନା, ସେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାଟେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଗୋପାଳକୁ ତା ମା ପଚାରିଲେ, ଗୋପାଳ ବାବୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗେଣ୍ଡାଟା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ। କହିଲେ ମା ଗେଣ୍ଡା ତ ଚଢ଼ୁଛି, ସେଠି ମୋର ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି ବା ଆସିବାର କ'ଣ ଅଛି ତୋର? ମୁଁ ନା ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଟିକେ ବସି ଦେଖ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖ ଗେଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି। ତ ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେଲା, ଗେଣ୍ଡାଟା କିଛି ବାଟ ଚଢ଼ିକି ଗଲା, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଚଢ଼ିକି ଗଲା, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଟିକେ ଚଢ଼ିକି ଗଲା, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏକଥାକୁ ମା ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଗେଣ୍ଡାଟା ଚଢ଼ୁଛି ଖସୁଛି, ଏବଂ ଗୋପାଳ ସେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଭଲକି ଗେଣ୍ଡାର ଗତିବିଧିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି ହେଇ 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 ଶେଷରେ ଗେଣ୍ଡା କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ଥିଲା ସେ ଖମ୍ବର ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମା ଗେଣ୍ଡାଟା ତ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଖସୁଥିଲା, ଚଢ଼ୁଥିଲା ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଥିଲା ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏମିତି ଶେଷରେ ସେ ତାର ଖମ୍ବ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। କହିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି କାମ, ମଣିଷ ହଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତୁ ବି ସେମିତି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୋର ହେଇଯିବ। କହିଲା ନା ମା ମୋର ହେବନି। କହିଲା ତୁ ଆସେ, ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତୁ ଆସେ କହିକି ତାକୁ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। କହିଲେ କବିତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଂକ୍ତି ଗା। ସେ ସେଠୁ ଗାଇଲା, ଗାଇ 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 ତାର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ 2 ପଂକ୍ତି ଶିଖି, ଏମିତି କରି 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 ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲା ସେ କବିତାଟାକୁ। ରାତି ପାହିଲା, ସେଦିନ ରାତି ହେଇଗଲା, ତା ପରଦିନ ରାତି ପାହିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ହେଲା। ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁଣି ବାହାରିକି ଗଲା। ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବସିଲା। ତାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ କାଳାଂଶ ପିରିୟଡ଼ଟା, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ସାର୍ ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବେ, ଯାହାର ହେଇଛି ଯାହାର ହେଇନି, ଏମିତି କିଏ କମ୍ ଶିଖିଛି କିଏ ବେଶୀ ଶିଖିଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ ଗାଇ 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 କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଚାଲିଲେ। ଶେଷରେ ବସିଥାଏ ଗୋପାଳ, ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେଇଛି କବିତା ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ଆଜି ଗୋପାଳ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେବ। ମନସ୍ଥ କରିକି ସେମାନେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଗୋପାଳ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା, ଆରେ ଗୋପାଳ କ'ଣ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛି? ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏମିତି ହେଇ 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 କବିତାଟାର ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ କବିତାଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାବା ଦେଲେ, ସାବାସୀ ଦେଲେ, ତାକୁ ଆଗକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗୋପାଳ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଗୋପାଳ ଆସିଲା, କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? କହିଲା ମା ମୋତେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ବାରମ୍ବାର ସେ କବିତାଟାକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କଲି, ବାରମ୍ବାର ଶିଖିଲା ପରେ ମୋର ହେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ହେଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଦେଖ, ଆମେରିକା ଭଳି ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁବାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାରି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ସେ ଆଶାଟାକୁ ସେ ହରାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ କବିତାରେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା, ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା, ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ, ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ଶିଶୁଟିଏ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରେ। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରେ? ପାପା ମାମା ଏମିତି କହି 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 ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କହିପାରେ, କାରଣ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ଜାରି ରଖିଥାଏ।
କଥା କହିପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ଚାଲୁଥିବ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଠିଆ ହେବ, ପୁଣି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଠିଆ ହେବ, ପୁଣି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏମିତି ଚାଲୁ 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 ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାରତର ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ମହାନତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରା ନିବର୍ଦ୍ଧତ। ଇଂରାଜୀରେ ଏରାଇଜ୍ ଏୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज कहानी अध्याय को आपण मानक स्वागत। यही कहानी आम आज आलोचना करने को जाऊँ। से कहानी शीर्षक अच्छी भल लोक। तो भारतीय वंशोद्भव दुई बंधु थिले, से बाल्यकाल भल बंधु थिले एवं सहपाठी थिले। से जो विद्या अध्ययन करुले बहुत भल पाठ पढ़ुले। उच्च शिक्षा समाप्ति पर जड़े सांग से गोटे विश्वविद्यालय प्राध्यापक रहिले एवं आउ जने सांग विदेश गमन कले। जी एठी प्राध्यापक रहिले सी एकदा कौन सी रिसर्च काम रे विदेश गमन करि थांती। एमिति विदेश रे गोटे शहर रे बुलु बुलु हठात से बंधुंकर तांको सहित भेट हेला। सी देखि कि बाल्य बंधु जेहेतु परस्पर बहुत आनंदित हेले, तांको घर को डाकिले। परस्पर भितर जो कथबार्ता आरंभ होला सेतेबेले से विदेश जो रोते से बंधु जनक भारतीय बंधु जन को पचारे, अच्छा आजिकल कौन करुछ? सी सब कहले मु गोटे प्राध्यापक जने अच्छी एवं मु जो विदेश को आसी से मोर किसी रिसर्च काम रे, इतिहास विभाग किसी रिसर्च काम रे मुझे विदेश को आसी। आउ सी सांग को जो ये सांग जनक पचारे, जो इतिहास अध्यापक जनक जो पचारे, सी कहले ये जो अच्छी जो चर्चटा से चर्च रे मो प्रवचन दौची एवं मो प्रवचन बोधहुए समस्त श्रेष्ठ प्रवचन भाव में बर्तमान रही। बहुत भिड़ होची, लोक बहुत आसुचंती, देखुचंती, बहुत उपादेय कथा शुणिकी ईश्वर विषय सब शुणिकी जाउचंती। आउ तमें भी केतबेले आस आम से जो निकटवर्ती चर्च मोर शुक्रवार दिन पाली पड़ुची, तेणु एतटा बेले पड़ुची, तमें आस एवं आमे सेठी मोर प्रवचन शुण एवं देख केते भिड़ होची आ केते उच्च कोटर प्रवचन मु देई पारुची। ये सेठू ये जो इतिहास प्राध्यापक जनक से हाँ भरिले से कथार एवं बाहरिले। शुक्रवार दिन से ठीक से समय बाहरिकी जितेबाला गले सेतेबाला जाइकी पहुँचले, पहुँचिकी सेठी देखिले सत सतिका माने यांकर एते प्रादुर्भाव अच्छी, एते सुंदर भाव से उपस्थापन करि पारुछंती, जहाद्वारा कि लोक माने सेठी बहुत भिड़ रहुची एवं समस्ते बहुत ताली मारुचंती, यांको बहुत उत्साह मिलुची एवं ये बहुत आनंद आउ उल्लासर सहित उपादेय कथा सब वर्णना करी करी चली ये शुणिले जहाँ मो सांग यहाँ कले आउ ईश्वर विषय गोटे गोटे प्रकार कथा बखाणुचंती, लोक मानकर मनरे आध्यात्मिकता भरुचंती, से वातावरणटाक आध्यात्ममय कर देउचंती। खुशी हेले ये जो प्रवचक जनक से दिन शेष कहले किछि लोक अछंती जो माने ईश्वर भक्ति करती, ईश्वर विश्वासी, ईश्वर को पूजार्चना करती एवं समाजर मंगल मध्य से माने करती, से माने स्वर्गगामी हुंती, स्वर्ग को जाती। जो माने ईश्वर विश्वास करती नहीं, ईश्वर को भजन कीर्तन करती नहीं, ईश्वर पूजार्चना करती नहीं एवं समाजर क्षति करती, अमंगल चिंता करती, लोक मान को बहुत असुविधार पकाती, से माने नर्कगामी हुंती। ये इतिहास प्राध्यापक जनक बसी बसु तांको मनरे गोटे प्रश्न आसला। से उठिकी पचारे महाशय जे जो माने
ईश्वर को पूजार्चना करती एवं समाज मंगलकर कार्य करती से स्वर्ग को जाती और जो मैंने ईश्वर को विश्वास करती ना पूजार्चना करती ना समाज क्षति साधन करती से नरक को जाती। मो मन में गोटे प्रश्न उठुचे आज्ञा से सी जो प्रवचक जनक कहले ठीक अच्छे कौन प्रश्न उठुचे आप कहतु ये से कहले कहले किछि लोक अच्छा जो माने कि ईश्वर पूजार्चना आदौ करती ना मन में भक्ति भाव अच्छी कि नहीं किछि जना पड़े ना किंतु से सामाजिक कार्य करती समाजर मंगल पाई चिंता करती जो असुविधा थाए सेठी से माने जाइके सहयोग करती से माने कोठी जाती आउ जो माने बहुत भक्ति भाव देखई होंती बहुत सुंदर भाव में पूजार्चना करती बहुत मूल्यवान द्रव्य भगवान को भेटी दियंती भोग आकार रे आउ बहुत माने आनंद उल्लासर सहित करती किंतु मानसिक स्तर रे तांकर थाए जे केमिति पर धन परर अमंगल चिंता करेंगे पर को केमिति असुविधा पकेबे निजे केमिति बहुत आराम रे रहिबे बहुत भोग विलासर से जीवन अतिबाहित करेंगे जे माने कि भगवान को भक्ति करती लोक देखाणिया सत्य लोक माने देखती पूजार्चना करुचंती एवं भक्ति भाव बहुत अच्छी किंतु पछपटरे तांको मन रे थाए जे लोक मान को असुविधा पकेबा सामाजिक माने अशांतिर से माने कारण हेई थांती सेही लोक माने कोठी जाती। प्रश्नटा बड़ दुरूह थिला जे माने भगवान को भक्ति करती जो माने भगवान को पूजार्चना करती से माने समाजर मंगल करती से माने स्वर्गगामी होती जो माने भगवान को पूजार्चना करती ना भक्ति करती ना सामाजिक असामाजिक लोक जो माने समाजर अमंगल चिंता करती से माने नरकगामी होती किंतु प्रश्नटी एठी कौन थिला ना जे माने भगवानंकर पूजार्चना आदौ करती ना किंतु सामाजिक मंगल करती समाजर बहुत मंगल करती बहुत भल करती से माने कोठी जाती आ जो माने बहुत पूजार्चना करती किंतु लोक मानकर माने अनिष्टर कारण होइथांते अमंगल चिंता करती से माने कोठी जाती। तो प्रवचक महोदय कहले जे वर्तमान तो मोर समय हो जाइछि मते आज पई विदाय दिया जाऊ मो आसंता शुक्रवार दिन ठीक यही समय रे मोर पाळी पड़िबो सेते बेले मो आपनकर उत्तर रखिबी। प्राध्यापक जनक ए कथारे राजी हेले एवं फेरी आसिले। प्रवचक जनक गले तांको मन भितरे एई जो प्रश्नटी आंदोलित हला तांको मन भितरे विद्रोह सृष्टि कला तांको मन को प्रभाव पकेला जे कौन ये प्रश्नर उत्तर यार किसी उत्तर से पाइले नहीं बहुत प्रकार चेष्टा कले भाविले कौन हो पारे ये प्रश्नर उत्तर एमिति दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन गड़ी चलला शुक्रवार पर शनिवार होगा शनिवार पर रविवार रविवार पर सोमवार मंगलवार एमिति चली चली पुणी गुरुवार होगला गुरुवार पर्यंत से प्रश्नर उत्तर कौन सी उत्तर से पाइले नहीं तांको मन भितर से गोटे प्रश्न मु एते बड़ प्रवचक मु एपर्यंत यही सामान्यतम प्रश्नर समाधान करने मो पाखरे शब्द नहीं मु कौ शब्द रे से व्यक्तिंकर उत्तर देवी बा मो बंधुंकर उत्तर देवी से कथा मो मन भीतर को आसुना कौन करा जाई पारे। राति गुरुवार दिन राति हैला राति रे मन भीतर प्रश्न सेमिति चली थाए मन भीतर प्रश्न मन को आंदोलित करू थाए कौन ये प्रश्नर उत्तर हो पारे राति रे निद हैलानी बिछणारे पड़ी कि सही कथा सही कथा सही कथा सही निर्दिष्ट कथा ऊपर से चिंता करी चलिले शेषर बोधे भोर भोर समय रे तांको हठात केमिति कोन निद लागि जाइछि से सोई पड़िचंती से गोटे स्वप्न देखुचंती हठात जे गोटे ट्रेन रे से बसिचंती गोटे रेल गाड़ी रे से बसिचंती पाखरे अनेक सहयात्री सब बसिचंती ये रेल गाड़ी छुक 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 करके आगु को बढ़ी चली आगु को गड़ी चली ये से समय तांको मन भितर पचारे अरे मु तो रेल रे बसी किंतु मु कोठी जाउछि तांको मन रे प्रश्न आसला से पाखरे जो तांकर सहयात्री माने बसिथिले तांको पचारिले भाई ये रेल गाड़ीटा कोठी जाउछि उत्तर आसिला रेल गाड़ीटा स्वर्ग को जाउछि अरे वाह भल कथा हला मु ताले स्वर्ग आज देखिदेबी भाबिकी ये तांकर से रेल गाड़ी रे बसिंदे स्वप्न रे देखुचंती से तो गाड़ीटा गड़ी गड़ी चलला ठीक समय रे स्वर्ग स्टेशन रे रेल गाड़ी जाइके अटकिला समस्ते उल्हे गले ये भी तद्रूप उल्हे गले उल्हे की जेतले स्वर्गर फाटक जो थिला से फाटक भीतर को पसिले चारिआडे सुंदर कारुकार्य होईची साजसज्जा होईची विभिन्न पुष्पगुच्छ बा पुष्परे
বিভিন্ন ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଋଷି ଜଟାଜୁଟ ଧାରି କିଏ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିଛି, କାହାରି ମନରେ ଗୋଟେ ହରସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଷାଦମୟ ମାନସିକତା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଉଠୁ କହିଲେ ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି, ମୋ କଳ୍ପନାର ବହିର୍ଭୂତ କଥା ହେଲା ଏଟା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆନନ୍ଦରେ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା। ମନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରିବି। ଫେରିକି ଆସିକି ପୁଣି ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ରେଳଗାଡ଼ି ପୁଣି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରେଳଗାଡ଼ିର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ରହିଲା ନର୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଇଏ ବି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଦେଲିଣି, ଏଥର ନର୍କଟାକୁ ଦେଖିଦେବା, ନର୍କରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ସେଉଠୁ ଯାଇକି ନର୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନର୍କ ଷ୍ଟେସନର ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ଇଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ନର୍କର ଫାଟକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାନେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଦୁଃଖରେ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟଣା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଯଦି କାହାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ନର୍କରେ ଏଇସବୁ କଥା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି। କାହାର ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନର୍କଟା ଆଉ ନର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକତାବଦ୍ଧ ଜୀବନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି କେହି କାହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ ହଠାତ୍ ୟାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲା, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠି ବସିଲେ। ବସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନରେ ଯାହା କହିବା କଥା ତାଙ୍କର କହି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କରି ଚାଲିଲେ। ବହୁତ ତାଳି ବାଜିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବହୁତ କରନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ନିଜେ ବହୁତ ବଢ଼ିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବି। ସେ ପ୍ରବଚକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତଥାପି ସେ ନର୍କକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକତା ଯଦି ଭଲ ମାନସିକତା ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯଦି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଲା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଲା, ମତାନ୍ତର ରହିଲା, ମନାନ୍ତର ରହିଲା, ତେବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ମଲା ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏକଦା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସେ କାଶୀରୁ
ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସାରି ଫେରିଲେ। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସାଥିରେ ସେ ବହୁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ସେ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟିଗଲା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭିଜିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ କୋଠା ଘର ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେଇ କୋଠା ଘରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, କୋଠା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲା ଶବଟିଏ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଲୋକମାନେ ପକାଉଥାନ୍ତି, ଶବକୁ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆସି ଶବଟିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ଝିଅକୁ, 12-13 ବର୍ଷର ସେ ଝିଅଟି, ତାକୁ କହିଲେ, ଝିଅରେ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ ଗଲା, ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ସେ ଲୋକର ଗତି କିପରି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନା ନର୍କକୁ ଗଲା। କୁନି ଝିଅଟିଏ ଚାଲିଗଲା, 10-12 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଏ କଥାକୁ ଗୋସେଇଁ ଜଣକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରି ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ ମରିଗଲା, ସେ ଲୋକର ନର୍କ ଗତି ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, 10-12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କି ନର୍କଗାମୀ ହେଉଛି, ସେ କଥାକୁ ସେ କହିପାରୁଛି କେମିତି? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ ମଧ୍ୟ ଗଲା ମଶାଣୀ ଅଭିମୁଖେ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଦେଖିଲେ, ଘରର ସେଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ସେଇ ଝିଅକୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଝିଅରେ ତୁ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ କଥାକୁ ମୋତେ ବୁଝି ଆସି କହ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଫେରିଆସିଲା। ଫେରିଆସି କହିଲା, ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ ମରିଗଲେ, ୟାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ। କହିଲେ, ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷର ସାଧନା, ଏତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଏତେ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଏ କଥାକୁ କହିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକୁ ଭେଟିଲେ। ଭେଟିକି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଚୁଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗଣ୍ଠିଲି ଅଛି, ଇଏ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷର ସାଧନା କରି ଫେରିଲି, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଫେରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଫେରିଲା, ପ୍ରଥମ ଶବଟି ନର୍କଗାମୀ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବଟି ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋତେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦିଅ। ସେଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ, ଏଇଟା ଭାରି ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ, ମୁଁ ଝିଅକୁ କହୁଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବ। ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲା ପରେ ଝିଅ ଜଣକ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଏ କଥାଟା ଭାରି ସହଜ କଥା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ, କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲୁ? ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ, ସେ ଝିଅ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲା, ମା ମୋତେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗଲି। ଶବ ସହିତ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏ ଲୋକର ଗାଁ କେଉଁଠି,
ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲି, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଗଲି। ଯିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିଲି ଲୋକ ଜଣକ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଜଣକ ଭାରି ବଦମାସ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିବିଧ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଶକୁନି ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା, ୟା ଘର କଥା ତା ଘରେ, ତା ଘର କଥା ୟା ଘରେ କହିକି କଳି ଲଗାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ଭଲ ହୋଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଲୋକର ନର୍କଗତି ଘଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ ଯିଏ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ତଦନୁରୂପ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଉ ନାଁ ବୁଝିଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଗାଁର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ଆମ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଥିଲା, ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିବ। ଏଇ କଥା ଆସି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଲୋକଟା ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଲା। ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ଭାରି ସହଜ କଥା, ଆମ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏଇ କଥା ଅଛି, ଆମ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରୋତ୍ପୀଡ଼ନ। ତେବେ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ସେ ଗୋସାଇଁ ବୁଝିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଲେ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ, ଶିବ ଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ସେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଶିବ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସକଳ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଯେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମାନେ ଖରାପ ଲୋକ, ସେମାନେ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଘଟିଥାନ୍ତି। ତ ମଣିଷର କର୍ମ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ମଣିଷର କର୍ମ। ମଣିଷର ଜୀବନଟା ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମଣିଷ ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷର ଜୀବନଟା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସିଏ ସତ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସତ୍କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତି, ସେ ଅମର ହେଇଯାଏ ଜନମାନସରେ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ମଣିଷ ଜିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚି ରହେ, କର୍ମରେ ତାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आजिर कहानी अध्याय को आपण मानक स्वागत। आजिर कहानी तार शीर्षक होउछि गुणवंत पुओ। एकता जड़े शिशु थिला, तार नाम रामचंद्र। ता पिता ताकू एक विद्यालय रे विद्या अध्ययन पई ता नाम लेखाइले। से छोट बेले बहुत भल पाठ पढ़े, श्रेणी रे से सर्वदा प्रथम स्थान रे रहे। एमिति प्रथम श्रेणी रे प्रथम हैला, द्वितीय श्रेणी रे मध्य प्रथम स्थान अधिकार कला, तृतीय श्रेणी रे प्रथम स्थान अधिकार करने सहित
ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ବୃତ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୃତ୍ତି ପାଇଛି। ବାପା କହିଲେ, ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବୃତ୍ତି ତ ପାଉଛନ୍ତି, ତୋ ଭଳି ଅନେକ ପିଲା ବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଲୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଶିଶୁଟିର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା, ବାପା ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବୋଧେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଭଲ କରିବି। କାରଣ ବାପା ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଭଲ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖ ଯଦିଓ ହେଲା, ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଆଣିଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ସାରା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ଆସି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ସାରା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏମିତି ତ ଆଗରୁ ବି କେହି ପିଲା ଥିଲେ କରୁଥିଲେ, ତ ତୁ କ'ଣ ଅଧିକାଟା କରିଦେଲୁ? ୟା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ବି ବାପା ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବି। ଏମିତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ କଲା, ଅଷ୍ଟମରେ ଭଲ କଲା, ନବମରେ ଭଲ କଲା, ଦଶମରେ ସାରା ବ୍ଲକରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ଏବଂ ସାରା ବ୍ଲକରେ ସେ ଟପର ହେଲା। ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ସାରା ବ୍ଲକରେ ଟପର ହେଇଛି। ବାପା କହିଲେ, ଏମିତି ତ ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ କେହି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତ ଟପର ହେଇଥିଲା, ତୁ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଉ କଲୁ? ୟା ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ପଢ଼ିବି, ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଖୁସି ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ିବି, ତାଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ିବି। ଏମିତି +2ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟପର ହେଲା। ବାପା ତଥାପି ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟପର ହେଲା, ତଥାପି ବାପା ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ହଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେହି ଜଣେ ତ ଟପର ହେଉଥିଲା, ତୁ ହେଲୁ, ତ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ପିଲାଟି IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲା ଏବଂ IASରେ ମଧ୍ୟ ଟପର ହେଲା ଏବଂ IASରେ ଟପର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ନିଜ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ସେ ଅମୁକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡାକିଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, ଧମୁକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡାକିଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ବାପା କହିଲେ, ତ ଅଧିକା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୋରି ଭଳି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କେହି କେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଥିଲା ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲା, ଏଥିରେ ଅଧିକାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଏ ସବୁଠୁ ରହିଲେ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ତଥାପି ବାପା ସେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଇଏ ମନସ୍ଥ କଲା ନା, ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ମୋ ଖୁସିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାପା ମରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଭାବି ଏକଦା କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗ ଆଣିଲା, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଦିନେ ରାତିରେ ତାକୁ ମାରିଦେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲା। କରି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ରଖିଥାଏ। ସେଦିନ ରାତି ଆସିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ହସୁଥାଏ। ବାପା ରାତିରେ ପଦାକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ସିଏ ଖଡ଼ଗ ଶାଣିତ ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗ ରଖିଥିଲା ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ଏଥର ବାପା ବାହାରିବେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାଣିଦେବି। ବାପା ବାହାରକୁ ଗଲେ, କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଯାଇକି ଆକାଶକୁ ଅନେଇକି କହିଲେ, ଆହା ଆକାଶରେ କି ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ, କି ତୋଫା ଜହ୍ନ କିରଣ। ତଥାପି ଜହ୍ନରେ ସିନା କଳଙ୍କ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ହୀରାଟିଏ, ତା ପାଖରେ ଟିକିଏ କି ଟିକେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା।
खंडाटी को दूर को फिंगी दे जाई बापा को पाद तले पड़गला बापा मते क्षमा करंतु बापा मो निष्ठुर मो अकिंचन मो मूर्ख मु आपण को बुझी पारिलिनी बापा हठात राति रे ये अवस्था देखी कौन हैला पुओ कौन हैला रे तोर ना बापा मु आपण को आज मारिदेवा को बसी थिली बापा कहले किंतु कहीं मते मारिदेबू कहीं जदि मते मारिदेबू तोर किछि भल हेबो बोली भाबुछु ताहले मते मारिदे मोर तो बयस सरिलानी मु मरिजीबी आउ अल्प दिन केते दिन बंचीबी एथिरे मारिदेवार किछि असुविधा नाही मु तो मरिजीबी कहे ना बापा आपणकर पाई मु आज एते बड़ पद पदवी रे अवस्थापित हेछि एते सुनाम अर्जन करिछि लोक माने मते बाहाबा करूचंती तार कारण होचंती आपण मते सब बेले गाली दियंती कहले हाँ मु तते गाली दिए तू भल कले मध्य मु तते आहुरी भल करिवा पई कहे अर्थात तते सेते चैलेंज दिए जे तू आहुरी भल कर ता माने सेई ताकू तू चैलेंज भाबरे नेलु बोली आज तू सेई स्थान रे पहुंचीचु जदि तू ताकू नेगेटिव बा नास्तिक वाचक भाव में ग्रहण करथांतु ताहले हुए तो तू यही स्थान रे पहुंची पारि नथांतु एते बड़ पदवी रे अवस्थापित हो पारि नथांतु एते गुण गारिमार अधिकारी हो पारि नथांतु कहला सेइथि पई बापा मु आपन को बुझी पारिलिनी मते क्षमा कर दियंतु बापा मते क्षमा कर दियंतु बापा कहले नाई रे तोते कौन क्षमा करिवि तू परा मोर कूलर प्रदीप तू परा मो कोल को उज्जवल करिछु तू परा मो नाम को जगत सारा ध्वजा उड़ेइछु आउ तो भली गुणवंत पुओ मो पाई आज धन्य कथारे अछि पलाश कुसुम दिसे केड़े मनोहर बासे नाही बोली तार पाए ना आदर जनमिछि गुणवंत पुओ जार घरे जस तार व्यापी जाए सारा पृथ्वी रे तो पाई परा मोर जसबाना सारा पृथ्वी रे उड़ी जाइछि मते लोक किए चिन्हि थिला मते तोरी पाई मते चिन्हि चंती तेणु दर्शक बंधु एठी मु कहिवा पाई चाहिबी जे बड़ माने अनेक समय रे हमर भल पाई हमको गाली दियंती एवं बाड़ांती मध्य आमे जदि ताको पॉजिटिवली ग्रहण करिवा आम भल पाई से हमको गाली दौचंती आम भल पाई से हमको मारिचंती आम भल पाई से सब कथा करूचंती तेबे आमे निश्चित भाव में उन्नति पथरे आगे परिबा एथिरे संदेह नहीं बापा माँ शिक्षक शिक्षयित्री दादा खुड़ी बड़ बापा बड़ माँ बा अन्य समस्ते समस्त गुरुजन सेमानंकर माड़ सेमानंकर गाली जदि आम पाई आशीर्वाद स्वरूप अटे आउ आमे से आशीर्वाद टाको आशीर्वाद भाव में ग्रहण करि परिबा तेबे आमे निश्चित भाव में दिने सारा जगत रे आमर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करि परिबा एथिरे संदेह करिवार किछि नाही पिला माने आमे चिंता करिबा दरकार आमे आमर काम ठीक करूछंती तो आम बापा आम माँ राति पाहिला ठारू राति हेला पर्यंत शज्या त्याग करिवा पाखरु शज्या को गला पर्यंत आमर सबु कथा को से बुझंती आमे कौन खाइबू केमिति खाइबू कौन भल खाइबू कौन भल पिंधिबू केमिति भल बही पत्र सबु कथा आम पाई सेमाने जोगै दै थांती प्रति मुहूर्त रे सेमाने आमर भल कथा चिंता करती ता प्रति बदल रे से आमको आम पाखरु कौन आशा करती आमको रोजगार करके आनिकी दे एमिति से आशा करती कि आमको
এই বয়সରେ ଆମକୁ ପୋଷ ଏକଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ମୋର ନାମ ରଖୁ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରୁ, ତା କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ ଆଉ ଆମର ନାଁ ରଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ପଜିଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମ ବାପା, ଆମ ମା, ଆମ ବଡ଼ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ବେଶ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଟେକ ରଖୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗାଳି ତାକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାଡ଼ ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।